Praise the Lord, dear children. I'm so happy to see each of you joining in today's online Sunday class program. It's a beautiful blessing to gather together and grow in the Lord no matter where we are. So let us begin by meditating on a beautiful scripture from the Bible. Psalm chapter 66 verse 1 and 2. It says, "Make a joyful noise unto God, all ye lands. Sing forth the honor of his name. Make his praise glorious." Yes, children, when we praise God with our whole hearts, it brings honor to his name and fills our hearts with his joy and his presence. So before we go further, here's a wonderful quote by the great man of God. It says, "A little faith will bring your soul to heaven, but great faith will bring heaven to your soul." Do you know what it means? This means that even the smallest faith in Jesus saves us. But when we grow strong in our faith and fully trust him, we experience the joy, his peace and power right there in our everyday lives. So true faith not only prepares us for heaven, it also transforms how we live on this earth. So now let's take a quick look at what we have lined up for today. First, we'll begin with a joyful singing session, lifting up the name of our Lord with gladness, and then we'll move into hearing God's word. We must always listen to the word of God with an open heart, for it is through his word that we receive guidance, strength, and truth. As Romans 10:17 says, "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." After that, we'll have our memory verse session, and finally we will have our special segment, Unsung Heroes of the Bible. Have you ever wondered who are these unsung heroes of the Bible? They are those humble and often unnoticed men and women of the Bible whose quiet obedience, strong faith, and unwavering trust in God made a powerful difference. Though their names may not always shine brightly, their lives reflect the light of God. They remind us that God doesn't look for fame. He always looks for faithfulness. You do not need to be well known to be well used by God. Alright, children, before we begin this beautiful journey together, let us prepare our hearts and commit this time into God's hands. So let's begin with a word of prayer. Praise the Lord, children. Welcome to the online Sunday school at Jehovah Shammah, Chennai. Shall we pray? Before we pray, can we kneel down, fold your hands, close your eyes and ask God to bless this time of Sunday school. ஜெபம் பண்ணலாமா children? காரங்களை கூப்பி முழங்கால் படிட்டு கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி இந்த ஜெப வேலையை நமக்கு ஆசீர்வதித்து தர வேண்டும் என்று நம்ம கேட்போம். அன்புள்ள இயேசுப்பா, we thank you for the gift of this time, the gift of this day to gather at your feet as Sunday school children and teachers, of Father, to know and learn more about you. Thank you, Lord, for being with us from morning unto this hour, and we ask that you will bless this time, O Father, of online Sunday school. We ask that your presence will be with us from start of this Sunday school to end. We ask that you will bless every part of this Sunday school, the worship time, the lesson time, and also, Lord, the prayer time. We pray, Lord, that you will speak with us through the songs. We pray that you will speak with us through the lessons. And we pray, Lord, you will bless and provide for every need, O Father, and answer every need that is being conveyed to you through the prayer time. Lord, we thank you for the gift of salvation in and through Jesus Christ our Lord. Thank you for coming into this world to die for our sins. Thank you for that you are going to return again. You are preparing a place for us. And as we spend time today at your feet, we ask that you will speak to us more and more about you. Help us to grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, and prepare us all for your second coming. Help us not to waste our days and our time, but help us, O Lord,
to draw closer to you as young children and as adults. And oh Lord, help us to be always prepared for your second coming. Once again, Lord, we thank you for this time of online Sunday school. We commit it into your hands and we pray that you will bless this time. You will speak with us, with each one of us, and you will help us to learn more about you. And in the days to come, transform us into people who will share about you with others. In Jesus' precious name we pray. Amen. Let's all join in singing and praising God. It's time to listen to God's word. Doing very well by God's grace. இன்னைக்கு வந்துட்டு ஆண்டவர் நம்மளோட என்ன பேச போகிறாருன்னு நீங்கள் எல்லாருமே ஆவலாக காத்துட்ருப்பீங்க, நான் நம்புகிறேன். ஸோ ஏசப்பா வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்மளோட ஒரு வெரி 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 ஃபெமிலியர் கேரக்டர் ஃப்ரம் த பைபிள், அவங்களுடைய லைஃப் மூலியமாக நம்மளோட பேச போகிறாரு இன்னைக்கு. ஸோ இன்னைக்குடைய ஸ்டோரி இட்ஸ் ஃப்ரம் 1 Samuel chapter 30. நீங்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு உங்களுடைய பைபிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பீங்க. ஸோ உங்களுடைய பைபிள்ஸில் வாட் எவர் லாங்குவேஜ் யூ ஹேவ், வாட் எவர் வேர்ஷன் யூ ஹேவ், உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியலையா, அவங்க மம்மி டேடி கிட்ட ஹெல்ப் கேளுங்க. ஸோ இன்னைக்குடைய ஸ்டோரி வந்துட்டு 1 Samuel chapter 30. ஸோ இந்த கான்டெக்ஸ்டில் வந்துட்டு ஏசப்பா வந்து நம்மளோட என்ன பேசுகிறாங்க நம்ம என்ன கற்றுப்போம். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்துட்டு இட்ஸ் அபவுட் டேவிட் பற்றி வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். டேவிட் வந்துட்டு அவர் வந்து ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கும் போதே காட் வந்துட்டு அவனை வந்துட்டு அனாயிண்ட் பண்ணி ஹீ இஸ் கோயிங் டு பி த நெக்ஸ்ட் கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட் ஹேட் அனாயிண்ட் டேவிட்
ஆனால் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார் அ லாங் டைம் டேவிட் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, சால் ராஜா கிட்ட இருந்து ஓடி he was in hiding, மறைத்து அவருடைய லைஃப்பை வந்துட்டு அவர் காப்பாற்றுறதுக்காக he was constantly running. அண்ட் இப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்கள் 1 Samuel chapter 27 படிச்சிங்கன்னா டேவிட் என்ன தெரியுமா பண்ணுறாரு, டேவிட் வந்துட்டு he is going to the Philistines. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் டேவிட் அண்ட் கோலியாத் ஸ்டோரி. அந்த கோலியாத் வந்துட்டு he was a Philistine. அந்த Philistines வந்துட்டு நேச்சுரலாகவே இஸ்ரேலைட்ஸோட எனிமீஸ் தானே. ஆனால் டேவிட் என்ன பண்ணுறாங்க, டேவிட் வந்துட்டு இவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு காட் வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு சால் ராஜா கிட்டேருந்து அவ்வளோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு, அவர் சால் ராஜா வந்துட்டு எவ்வளோ வாட்டி தாவீதை வந்துட்டு கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் the Lord kept his anointed safe and secure. தாவீது வந்துட்டு அவர் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறதுனால அவர் அவ்வளோ சேஃபாக அவ்வளோ செக்யூராக வச்சுருந்தார். ஆனால் ஃபார் சம் ரீசன் ஐ டோன்ட் நோ, டேவிட் என்ன பண்ணுறாங்க, டேவிட் வந்துட்டு ஃபிலிஸ்டைன்ஸ் கிட்ட போகிறாங்க. ஃபிலிஸ்டைன்ஸ் யார், இஸ்ரேலைட்ஸோட எனிமி, டேவிடோட எனிமி. ஆனால் டேவிட் என்ன பண்ணுறாரு, ஓய்யோ ஒரு நாள் வந்துட்டு எப்படியோ நான் வந்துட்டு சால் ராஜாவுடைய கையில் வந்துட்டு நான் விழுந்து நான் வந்துட்டு இறந்து போயிடுவேன், அதனால் நான் வந்துட்டு நான் the best thing I can do is to escape to the land of Philistines ன்னு சொல்லிட்டு 1 Samuel chapter 27 verse 1 இருக்கு. இது வந்துட்டு இப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாராம். இப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறது வந்துட்டு ஏசப்பாக்கு பிரியமான டிசிஷனாக இருக்குமா இல்லை பிரியமான டிசிஷனாக இருக்காதா, நீங்களே வந்துட்டு யோசிச்சு பாருங்கள். யூ கேன் பாஸ் திஸ் வீடியோ அண்ட் திங்க் ஃபார் சம் டைம். இவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு God has been helping him, God has been guiding him, God has been protecting him. இவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு தாவீது அவ்வளோ அழகாக நடத்திட்டு வந்த தேவன். அஃப்கோர்ஸ் தாவீது வந்துட்டு அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக இருக்க முடியாது. he has to keep constantly going from one place to another. ஒரு இடம் மாறி போய்கிட்டே இருக்கணும் தான். ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு ஆண்டவர் வந்துட்டு அவரை தாங்கிட்டு இருந்தார். ஆனால் இப்போ வந்துட்டு தாவீதுக்கு வந்துட்டு இம்பேஷண்ட் ஆகிட்டாரான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் அவர் வந்துட்டு பயந்துட்டாரான்னு தெரியல. ஃபார் வாட்ஸோஎவர் ரீசன் he took this decision. ஆண்டவருக்கு வந்துட்டு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, இது ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்குமா இல்லை பிரியமாக இருக்காதா? நான் வந்துட்டு என்ன நினைக்கிறேன்னா, ஆண்டவருக்கு இது ரொம்ப ஆண்டவருக்கு வெசனமாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா இப்போது டேவிட் ஆக்சுவலி வாட் இஸ் டூயிங், இஸ் லீனிங் ஆன் இஸ் ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அவருடைய சுய புத்தி மேலே அவர் சாஞ்சிட்ருக்காரு. he is thinking okay, இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு நம்ம ஓடிட்டுருக்கோம், இப்போது வாட் இஃப் சால் கம்ஸ் அண்ட் கில்ஸ் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் இஸ் டூயிங், he is taking refuge from men. அவர் வந்துட்டு மனுஷங்கிட்டேருந்து ஹெல்ப், மனுஷங்கிட்டேருந்து செக்யூரிட்டி, மனுஷங்கிட்டேருந்து அடைக்கலம் தேடுறதுக்கு அவர் Philistines கிட்டே போகிறாரு. he is going to such an extent that he is going even to his enemies to find help. ஸோ அது அந்த மாதிரி பண்ணதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, டேவிட் வந்துட்டு அவங்க Philistines வந்துட்டு இஸ்ரேலைட்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்துட்டு சண்டை போட போகிறாங்க. அப்போ டேவிட் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க, நானும் அவங்க கூட வந்து சண்டை போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேவிட் சொல்லும் போது அந்த Philistines என்ன பண்ணுறாங்க, நீ எல்லாம் எங்கள் கூட சண்டைக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டேவிட் கூட கொஞ்சம் அவங்களோட கொஞ்சம் மனுஷங்க இருந்தாங்க, கொஞ்சம் பீப்புள் இருந்தாங்க. ஸோ டேவிட் அண்ட் ஹிஸ் மென்னை வந்துட்டு அனுப்பிச்சி விட்டுட்டாங்க இந்த Philistines. டேவிட் வந்து அந்த இடத்துல அந்த டைமில் வந்துட்டு ஜிக்லாக்ன்ற ஒரு பிளேஸில் he and his family and the company of men, they were staying in Ziklag வந்துட்டு it was in Philistine, it was a Philistine territory. ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு டேவிட் வந்துட்டு ஜிக்லாக்ல கூடியிருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் 1 Samuel chapter 27 verses 6 and 7 படிச்சிங்கன்னா டேவிட் வந்துட்டு இந்த Philistine territory, எனிமி டெரிட்டரியில் 1 year and 4 months இருந்தாராம். பட் நீங்கள் வந்துட்டு காட் வந்துட்டு ஏன் சைலண்ட்டாக இருக்காங்க, காட் வந்துட்டு ஏன் டேவிட் வந்துட்டு அங்கேருந்து ஃபிலிஸ்டைன் இடத்துலேருந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரல, காட் ஏன் டேவிட் கூட பேசல அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா கீப் லிஸ்னிங். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி Philistines வந்துட்டு இஸ்ரேலைட்ஸ் கூட சண்டை போட போகிறாங்க. அண்ட் டேவிட் வந்துட்டு நானும் அவங்க கூட சண்டை போடுறேன் அப்படின்னு வந்துட்டு Philistines கிட்ட சொல்லும் போது அந்த Philistines வந்துட்டு டினை பண்ணுறாங்க.
அதனால வந்துட்டு டேவிட் என்ன பண்ணுறாங்க, சரி ஓகே சொல்லிட்டு அவங்களும் அவங்களுடைய மென்னும் வந்துட்டு மறுபடியும் ஜிக்லாகுக்கே திருப்பி வராங்க. இப்போ தான் வந்துட்டு சாப்டர் நம்பர் 30 வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். 1 Samuel 30 வந்துட்டு என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா, டேவிட் அண்ட் ஹிஸ் மென் ஜிக்லாகுக்கு வந்து ரீச் ஆன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்களுடைய இன்னொரு எனிமி அமலக்கைட்ஸ்னு ஒரு இன்னொரு எனிமி அவங்க என்ன தெரியுமா பண்ணியிருந்திருக்காங்க, அவங்க டேவிட் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த டேவிட் அவங்களுடைய ஃபேமிலி, அவங்களுடைய ஒய்ஃப், அவங்களுடைய ஃப்ளாக்கு, ஷீப்பு, அவங்களுடைய கேட்டில், லைஃப் ஸ்டாக் எல்லாம் இருக்கும்ல, அவங்க சில்ட்ரன் எல்லாம், அந்த ஹோல் ஆர்மியை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அதை அட்டாக் பண்ணி அதை எரிச்சிட்டாங்களாம். அந்த ஹோல் ஜிக்லாக் இடமே எரிஞ்சு போயிருச்சான். அண்ட் அவங்களுடைய உமன், அவங்களுடைய சில்ட்ரன், யாராக இருந்தாலும், யங் பீப்புள், ஓல்டு பீப்புள் அண்ட் அந்த கேட்டில் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கேப்டிவாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் யாரையுமே வந்துட்டு கில் பண்ணலையா. இதை பார்த்து உடனே நீங்கள் ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்கள், டேவிட் அண்ட் ஹிஸ் மென் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு இடத்துல இருந்து ஜிக்லாக்கு இப்போ வராங்க. வந்து பார்த்தா அவங்களுடைய வீடு, அவங்களுடைய இடம், அவங்களுடைய ஃபேமிலி எதுவுமே அங்கே இல்லை. தெர் இஸ் ஒன்லி ஆஷஸ். அங்கே ஒரு சாம்பல் தான் இருக்கும், இல்லைன்னா அந்த ஃபயர் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். வாட் தே வுட் ஹவ் எக்ஸ்பெக்டட், அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஓகே நம்மளுடைய ஃபேமிலி இருப்பாங்க, நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க கூட போயிட்டு நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்த பீப்புளுக்கு இவ்வளோ ஒரு மன ஒட்டைகிற மாதிரி ஒரு ஹாரர் வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் தெம். அதை பார்த்த உடனே டேவிட் அண்ட் ஹிஸ் மென் வெப்ட் வெரி லவுட்லி. அவ்வளோ மன கசந்து சத்தமிட்டு அவ்வளோ மன உடஞ்சி அவங்க அழுகுறாங்களாம். தே பிகன் டு வீப் அண்ட் வீப் டில் தே ஹேட் நோ ஸ்ட்ரென்த் லெஃப்ட். அவங்களுடைய உடம்புல கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ரென்த் இல்லாத அளவுக்கு அவ்வளோ அவங்க உடஞ்சி அழுகுறாங்களாம். அண்ட் டேவிட் வந்துட்டு இன்னும் ஆல் த மோர் ஹி வாஸ் டிஸ்ட்ரெஸ்ட். ஏன் தெரியுமா டேவிட் இன்னும் அதிகமாக டிஸ்ட்ரெஸ் ஆயிருந்தாரு, அந்த கூட இருக்க மென்லாம் வந்துட்டு டேவிடை ஸ்டோன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தாங்களாம். ஏன்னா டேவிட் தானே இவங்களுடைய லீடர், டேவிட் சொன்னதுனால தானே இவங்க போனாங்க. ஸோ டேவிட் போகாமல் இருந்திருந்தா அவங்களுடைய ஃபேமிலியை அவங்க பாதுகாத்து இருந்துக்கலாம். ஆனால் டேவிட் வந்துட்டு இப்போ அவங்க டேவிடோட போனதுனால இப்போ இவ்வளோ பெரிய லாஸ் ஆகிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு டேவிடை வந்துட்டு அவங்க கொலை பண்ணிடணும், டேவிடை வந்துட்டு கல்லெறியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால டேவிடுக்கு இன்னும் மனசு கஷ்டமாயிருச்சான். ஆனால் யூ நோ வாட் டேவிட் டிட்? 1 Samuel chapter 30 verse 6 லாஸ்ட்ல என்ன எழுதியிருக்கு, பட் டேவிட் ஃபவுண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன் த லார்ட் ஹிஸ் காட். பட் டேவிட் ஃபவுண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன் த லார்ட் இஸ் காட். டேவிடுக்கு வந்துட்டு அவருக்கு புரிஞ்சிருக்காது. ஹீ மைட் நாட் ஹவ் ரியலைஸ்ட் வாட் ஹி ஹட் டன். அவர் வந்துட்டு ஃபிலிஸ்டைன் டெரிட்டரிக்கு போய் ஹெல்ப் கேட்டதோ, இல்லை அவர் வந்துட்டு அவங்களுடைய ஃபிலிஸ்டைன்ஸுக்கு வந்துட்டு அவங்களுடைய ஓன் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு எதிர்க்க போய் சண்டை போடுறதுக்கு அதை ஆஃபர் பண்ண அந்த டிசிஷனாக இருக்குமோ, அவர் அதை பற்றி எதுவுமே யோசிக்கல. the only thing he did was he found strength in his God. நம்மளுக்கு வந்துட்டு லைஃப்பில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும், எவ்வளோ ஒரு மனசு உடையிற மாதிரி சூழ்நிலைக்கு நம்மளுடைய லைஃப்பில் இருந்தாலும், we can do what David did here. டேவிட் வந்துட்டு ஏசப்பா கிட்ட ரீசன் கேட்கல. டேவிட் வந்துட்டு காட் கிட்ட வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இது மாதிரி பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு வந்துட்டு எதுவுமே சொல்லலை. he didn't make promises, he didn't make vows, he didn't do anything. The only thing he did was he found strength in his God. அவர் வந்துட்டு ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து பலன் அடைகிறதுக்கு he was with God, he sought the Lord. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டேவிட் வந்துட்டு because he sought his strength from the Lord, God gave him the strength to move on. நம்மளுடைய லைஃப்பில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம அந்த பிரச்சனையிலே வந்துட்டு அப்படியே நம்ம ஊறி 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 அப்படியே இருக்கணும்னு நம்ம யோசிப்போம். we wouldn't have strength to move on. பட் ஆண்டவருடைய பலத்தினால டேவிட் வந்துட்டு because he was getting strength from God, now he was able to move on. அடுத்ததே வந்து டேவிட் என்ன சொல்கிறாங்க, டேவிட் சொல்கிறாங்க, நான் வந்துட்டு he asks God through a priest, he asks God, நான் வந்துட்டு இவங்களை போய்
பின்தொடர்ந்து நான் வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு நான் ஓவர்டேக் பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேவிட் கேட்குறாங்க. இந்த அமலக்கைட்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணாங்களே, ஸோ டேவிட் கேட்குறாங்க, காட் ஷல் ஐ பர்சியூ த ரேடிங் பார்ட்டி, வில் ஐ ஓவர்டேக் தெம்? ஓகே, நடந்ததெல்லாம் நடந்துருச்சு ஏசப்பா, இப்போ வந்துட்டு ஐ வாண்ட் டு பர்சியூ மை எனிமி. நான் இந்த அமலக்கைட்ஸ் வந்துட்டு இவ்வளோ எனக்கு ஒரு லாஸ் கொடுத்துட்டாங்க, இப்போ வந்து நான் அவங்கள பின்தொடர்ந்து நான் அவங்கள போய் நான் ஃபைட், அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நான் ஃபைட் பண்ணேன்னா வில் ஐ ஓவர்டேக் தெம்? நான் எனக்கு வந்துட்டு ஜெயம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு டேவிட் கேட்கும் போது காட் வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ணுறாங்க, பர்சியூ தெம், யூ வில் சர்டன்லி ஓவர்டேக் தெம் அண்ட் சக்சீட் இன் த ரெஸ்கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட் வந்துட்டு அந்த க்ரீன் ஃப்ளாக் கொடுத்த உடனே டேவிட்ஸ் மென் அவங்க எல்லாருமே கிளம்பி அந்த அமலக்கைட்ஸ் அந்த அவங்களுடைய அந்த ஆர்மியை தேடி அவங்க போக ட்ரை பண்ணுறாங்க. அவங்க போக ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா 600 பீப்புள் இருந்தாங்க டேவிட் கூட. இந்த 600 பீப்புளில் 200 பீப்புளுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸாஸ்டடாக இருந்ததுனால அவங்களால வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ண முடியல. ஸோ அந்த 200 பீப்புளை அங்கேயே வச்சுட்டு மீதி 400 பீப்புள் போகிறாங்களாம். போகிற வழியில் என்ன ஆகுதுன்னா, போகிற வழியில் ஒரு ஈஜிப்ஷனை பார்க்குறாங்களாம். ஒரு ஃபீல்டில் ஒரு ஈஜிப்ஷன் இருந்தாங்களாம். அந்த ஈஜிப்ஷனை பார்த்து டேவிட் கிட்ட அந்த ஈஜிப்ஷனை கூட்டிகிட்டு வராங்களாம். அந்த ஈஜிப்ஷன் வந்தோடனே அவங்களுக்கு வந்து தண்ணி ஃபுட்டெல்லாம் தராங்களாம். அந்த ஆள் வந்துட்டு 3 நைட்டு 3 days and 3 nights தண்ணியும் குடிக்கல, ஃபுட்டும் சாப்பிடலையா. அவ்வளோ ஒரு பாவமான ஒரு மனுஷனை வந்துட்டு இவங்க அவ்வளோ அழகாக பராமரிக்கிறாங்க. டேவிட் கேட்குறாரு அந்த இஜிப்ஷன் கிட்ட, நீ எங்கேருந்து வர, ஹூ டு யூ பிலாங் டு அண்ட் வேர் டு யூ கம் ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்டபோது அந்த மனுஷன் சொல்கிறேன்னா, நான் வந்துட்டு ஒரு இஜிப்ஷனு, நான் வந்துட்டு ஒரு அமலக்கைட்டோடைய ஸ்லேவு, எனக்கு வந்துட்டு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய மாஸ்டர், த அமலக்கைட் மாஸ்டர் வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு அபேண்டன் பண்ணிட்டாரு, என்னை வந்துட்டு கைவிட்டுட்டாரு, என்னை இங்கேயே விட்டுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமா அது மட்டும் இல்லை, அவர் சொல்கிறாராம், நாங்கள் வந்துட்டு அந்த ஒரு ஜிக்லாக்னு ஒரு இடத்துல வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு ஜூடாவோட டெரிட்டரியை வந்துட்டு நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ரெய்டு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது டேவிட் சொல்கிறாராம், நீ வந்துட்டு என்னை அந்த அந்த ஆர்மி கிட்ட என்னை கூட்டிகிட்டு போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த ஈஜிப்ஷன் சொல்கிறாராம், நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு என்னுடைய மாஸ்டர் கிட்ட நீங்கள் என்னை ஒப்பு கொடுக்கக்கூடாது, அப்போ நான் கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களை நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது டேவிடும் ஒத்துக்கிட்டாரு. ஸோ அந்த ஈஜிப்ஷனை வந்துட்டு அந்த டேவிட் அண்ட் அவங்க இருக்கிற 400 men வந்துட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அமலக்கைட் ஆர்மி கிட்ட. நீங்கள் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்ட் ஆஃப் கைண்ட்னஸ் டு அ ஃபாரின் பர்சன். டேவிட் வந்துட்டு ஹீ குட் பி லீஸ்ட் பாதர்ட். இவருக்கிட்ட நான் ஏன் ஃபுட்டு தரணும், ஏன் ஆர்மிக்கு வந்துட்டு இவருக்கு ஃபுட்டு கொடுத்தா ஏன் ஆர்மி என்ன சாப்பிடுவாங்க அப்படிலாம் யோசிச்சிருக்கலாம். ஆனால் ஒன் ஸ்மால் ஆக்ட் ஆஃப் கைண்ட்னஸ் டேவிட் பண்ணதுனால ஹீ ரீபேட் த ஆக்ட் பேக். The Egyptian வந்துட்டு he helped them find the raiding army. So நம்மளும் வந்துட்டு we should never ignore small acts of kindness. Hebrews 13:2 போட்டிருக்கல, நம்ம வந்துட்டு strangers என்டர்டெயின் பண்ணால் நம்ம ஏஞ்சல்ஸ் என்டர்டெயின் பண்ண மாதிரியா. ஸோ இப்போ வந்துட்டு டேவிட் வந்துட்டு அவங்க அந்த அமலக்கைட் ஆர்மி எங்கே இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்ட உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஃப்ரம் டஸ்க் அன்டில் த ஈவினிங் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் டே அவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு டேவிட் வந்துட்டு சண்டை போடுறாராம். அவர் மட்டும் இல்லை, அந்த 400 men வந்துட்டு அவ்வளோ நாள் டஸ்க்குனா வந்துட்டு இன்னைக்கு சாயங்காலத்துலேருந்து நாளைக்கு சாயங்காலம் வரைக்கும் சண்டை போடுறாராம், தொடர்ந்து சண்டை போடுறாராம். டேவிட் வந்து எவ்வளோ பலன் கொடுத்துருப்பார்ல ஆண்டவர், அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தில் ஆண்டவர் கொடுத்த ஸ்ட்ரென்த்னால அவங்க வந்துட்டு அவ்வளோ அமலக்கைட்ஸ் சண்டை போட்டு அந்த அமலக்கைட்ஸோட ஃபுல் ஆர்மியை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறாங்களாம். ஜஸ்ட் 400 people வந்துட்டு அந்த அமலக்கைட் ஆர்மி வந்துட்டு ஐ டோன்ட் நோ இங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியல. ஆனால் அமலக்கைட் ஆர்மின்றது வந்துட்டு ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஆர்மியாக இருந்திருப்பாங்க. அவ்வளோ பெரிய ஆர்மியிலேருந்து ஜஸ்ட் 400 young men வந்துட்டு ஒட்டகங்களை வந்துட்டு தே ரோட் ஆன் கேமல்ஸ் அண்ட் தே ஃப்ளட் அவே. அவங்கள தவிர்த்து மீதி எல்லாரையுமே கம்ப்ளீட்டாக அந்த அமலக்கைட்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணி அவங்களுடைய ஒய்ஃப், அவங்களுடைய சில்ட்ரன், அவங்களுடைய யங் ஓல்டு பீப்புள் யாரெல்லாம் வந்துட்டு அந்த அமலக்கைட்ஸ் தூக்கிட்டு போயிருந்தாங்களோ எல்லாரையுமே வந்துட்டு அவங்க மறுபடியும் மீட்டு அவங்களோட கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்களாம். நாட் ஓன்லி தேட், அவங்களுடைய ஃப்ளாக், அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டாக்கு, அது மட்டும் இல்லாமல்
அந்த அமலக்கைட்ஸோட பொசிஷன்ஸ் அதையும் வந்துட்டு அவங்க எடுத்துட்டு எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. வேர்ஸ் நம்பர் 18 போட்டிருக்கு, டேவிட் recovered everything the Amalekites had taken, including his 2 wives. Nothing was missing, young or old, boy or girl, plunder or anything else they had taken. David brought everything back. So டேவிட் வந்துட்டு எல்லாரையுமே வந்துட்டு இப்போ கூட்டிகிட்டு இப்போ வந்துட்டு மறுபடியும் அவருடைய இடத்துக்கு வராராம். நான் சொல்லியிருந்தால முன்னாடி அந்த 200 men வந்துட்டு ரொம்ப டயர்டாக அவங்களால வந்துட்டு வரவே முடியல அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க அங்கேயே விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னு அவங்கக்கிட்ட மறுபடியும் டேவிட் வராங்களாம். ஏன்னா வந்துட்டு டேவிட் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு just because he won the battle doesn't he never forsook the people who were with him before. நம்ம வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு விக்டரி கிடச்சிச்சின்னா நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட அவ்வளோ ஒரு பொசிஷனில் இல்லாதவங்களை வந்துட்டு நம்ம கீழ்த்தனமாக பார்க்க ட்ரை பண்ணுவோம். ஆனால் டேவிட் வந்துட்டு அப்படிலாம் எதுவுமே பண்ணல. இன்ஃபேக்ட் டேவிட் கூட இருந்தவங்களாம் என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியுமா, இவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம நிறையாலாம் எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது, ஜஸ்ட் அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது டேவிட் சொன்னாராம், இல்லை நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன நான் தருவேனோ அந்த அவ்வளோ கொள்ளை அடிச்சு வந்தால அமலக்கைட்ஸ்லேருந்து அந்த கேம்ப்லேருந்து அவ்வளோ கொடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்களே, அதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் எவ்வளோ கொடுத்தேனோ அதே அளவுக்கு தான் வந்துட்டு நான் இந்த 200 பீப்புளுக்கும் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேவிட் வந்துட்டு ஈக்குவலாக அந்த பிளண்டரை ஷேர் பண்ணி எல்லாருக்குமே தராராம். அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சான் டேவிட் கிட்ட வந்துட்டு டேவிடுக்கு காட் வந்துட்டு அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்ததுனால டேவிட் வந்துட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன்ல ஃபர்ஸ்ட்ல டேவிட் வந்துட்டு ஒரு ஊர் மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல வந்துட்டு மாறி போய்கிட்டே இருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல சால் ராஜா கிட்ட இருந்து. he was trying to hide for his life. ஸோ அவர் வந்துட்டு ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்துட்டு தெரிஞ்சிருக்கும் போல, அந்த ஊருக்கு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு கிஃப்ட்ஸ் அனுப்புறாராம். இந்த பிளண்டர்லேருந்து இந்த கொள்ளையிலேருந்து எல்லாருக்குமே அவர் எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் வந்துட்டு அவர் போயிருந்தாரோ அந்தந்த இடத்துக்கு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஹி சென்டிங் கிஃப்ட்ஸ். அந்த 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 பிளண்டர்லேருந்து அவர் வந்துட்டு கிஃப்ட்ஸ் அனுப்புறாராம். லாஸ்ட் verse 1 Samuel 30 லாஸ்ட் verseல, and to those in all the other places where he and his men roamed, அந்த எல்லா இடத்துக்கும் வந்துட்டு அவர் கிஃப்ட்ஸ் அனுப்புறாரு. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 27-31 வரைக்கும் படித்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடம் இருக்குது. அவ்வளோ இடத்துல வந்துட்டு டேவிட் ரோம் பண்ணியிருந்திருக்காரு. அவ்வளோ ஒரு இடம் எவ்வளோ ஹெக்டிக்காக இருந்திருக்கும் அவருக்கு, எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். ஆனால் ஆண்டவர் வந்துட்டு God has helped him to repay everything back. இது மட்டும் இல்லை, இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னா, இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு God வந்துட்டு சால் ராஜா வந்துட்டு he takes him away. இவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு டேவிட் ஒரு ரன்வேயாக இருந்த டேவிடை வந்துட்டு இப்போ ஃபைனலாக வந்துட்டு he is going to become the king of Israel once and for all. நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் வந்துட்டு சால் ராஜா அண்ட் அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் இறந்து போயிடுறாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சாமியல் சாப்டர் 2ல் வந்துட்டு டேவிட் கெட்ஸ் அனாயிண்டட் ஆஸ் த கிங் ஆஃப் ஜூடா. இதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்க வரோம்னா, காட் வந்துட்டு ஆல் த இயர்ஸ் தட் இஸ் பீன் ரன்னிங் அவே ஃப்ரம் சால், ஆல் த இயர்ஸ் அவர் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது, அந்த இடத்துக்குலாம் வந்துட்டு அவர் போகும்போது ஆண்டவர் வந்துட்டு he never wastes anything in David's life. அதை காட்டுறதுக்கு வந்துட்டு டேவிட் வந்துட்டு இப்போது ஃபைனலி when he was about to become king, அதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி God has enabled him to recover everything backனா அவர் இவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு அவர் போய் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் போய் அவ்வளோ அலைச்சலாக அவ்வளோ பயத்தில் அவர் இருந்திருப்பார். ஆனால் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு காட் வந்துட்டு ரிக்கவர் பண்ணுறதுக்கு அவர் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணி ஃபைனலாக வந்துட்டு டேவிட் வந்துட்டு he is giving him what he promised. அவர் அவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி காட் அவர் அனாயிண்ட் பண்ணி இப்போ he is fulfilling that.
அண்ட் இந்த இன்பிட்வீனில் வந்துட்டு காட் வந்துட்டு அவர் எந்தெந்த இடத்துல வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு பயத்தில் இருந்தாரோ, எந்தெந்த இடத்துல வந்துட்டு அவருடைய வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டு அவர் உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்த இடத்துலலாம் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு அந்த கிஃப்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஆண்டவர் வந்துட்டு உயர்த்தி டேவிடை வச்சிருந்தாரு. அது வச்சிருக்கிறதுனால வாட் we can understand is whatever we go through in life, நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம எந்த சூழ்நிலையில் போயிருந்தாலும் நம்ம வந்துட்டு எதுவுமே வந்துட்டு ஏசப்பா வேஸ்ட் பண்ண மாட்டார். he will not waste any pain in our life. நம்ம வந்துட்டு எந்தெந்த இடத்துல நம்ம தலை குனிஞ்சிருக்குமோ, எந்தெந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம ஹர்ட் ஆயிருந்திருக்குமோ, எந்தெந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு we may not have a pleasant memory of that time. ஆனால் எவ்ரி ஏரியா ஆஃப் அவர் லைஃப் அந்த லோவஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் வந்துட்டு காட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு ரிகவர் எவ்ரிதிங் பேக், வாட் எவர் வி லாஸ்ட் இன் தட் டைம். அது எல்லாமே வந்துட்டு ஆண்டவர் வந்துட்டு நம்ம மீண்டும் வந்துட்டு நம்ம ரிகவர் பண்ணுறதுக்கு ஆண்டவர் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுவார். அது வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம டேவிடுடைய லைஃப் மூலயமா ஆண்டவர் வந்து நம்மளோட பேசியிருப்பாரு. நான் நம்புகிறேன் உங்களோடையும் இன் அ வெரி ஸ்பெஷல் வே உங்களோடையும் பேசியிருப்பாரு நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் இந்த 1 Samuel chapter 30 வந்துட்டு நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் பொறுமையாக உட்காந்து நீங்கள் படிங்க. இஃப் யூ நீட் ஹெல்ப் யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் பேரண்ட்ஸ், யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் சிப்ளிங்ஸ், யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் சண்டே கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பேசேஜை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ கேன் ஆஸ்க் த ஹோலி ஸ்பிரிட். ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோட தான் இருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த பேசேஜ் உங்களுக்கு புரியலையோ, உங்களுக்கு வந்துட்டு டவுட் இருக்கோ, நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் கேட்டு எங்களுக்கு இது புரியலை எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் ஏசப்பா உங்களுடைய சூழ்நிலையில் நீங்கள் என்ன சூழ்நிலையில் நீங்கள் இப்போ இருந்து கொண்டிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏசப்பா கரெக்டாக அவங்க கூட பேசுவார். ஸோ சில்ட்ரன், never ever forget that God is able to bring back everything you lost. நீங்கள் எதெல்லாம் இழந்து போயிருக்கீங்களோ எல்லாத்தையுமே டேவிட் வந்துட்டு இந்த அமலக்கைட்ஸ் தூக்கிட்டு போனது மட்டும்தான் வந்துட்டு ரெக்கவர் பண்ணுவாருன்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம். ஆனால் இவ்வளோ இயர்ஸ் ஆஃப் ஹைடிங் அண்ட் ரன்னிங்கை வந்துட்டு காட் வந்துட்டு ரெஸ்டோர் பண்ணி அந்த இடத்தெல்லாம் வந்துட்டு இப்போது வந்துட்டு is putting a stop to the running and now he is making David as a king once and for all. So children, இதே மாதிரி the same God of David is the God of us today and forevermore. So put your trust in him, Jesus, and he will never fail you. Praise the Lord. Let's listen to the memory verse clips sent by our children. Praise the Lord. Psalms 118 verse 21 to 24. I will praise you because you answered me and have become your salvation. The stones which are rejected by the builders has become the chief corner of the stone. This is Lord's doing and it is marvelous in our eyes. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Praise the Lord. From Junior Boys. Psalms 108 verse 21 to 24. I will praise thee for thou hast heard me. Art became my salvation. Which the stone which builders refused is became the head stone of the corner. This is the day Lord's doing, it is marvelous in his our eyes. This is the day the God hath made. We will rejoice and be glad with. Memory verse for the next week. Beginners and Tiny Tots, Matthew chapter 5 verses 11 and 12. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 11-12 வசனங்கள். KG and Primary, Psalm chapter 118 verses 10 to 12. சங்கீதம் 118ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் முதல் 12ஆம் வசனம் வரை. Juniors, Inters and Seniors, Psalm chapter 118 verses 25 to 29. சங்கீதம் 118ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம் முதல் 29ஆம் வசனம் வரை. Kindly send in your memory verse entries and any prayer requests to the numbers displayed on the screen. 94444 41048 and 984-081-8
1897. It's time to remember the children who celebrated their birthday last week. Here are the following children who have celebrated their birthdays last week. First, we have Caitlin Jessica from Senior. She has celebrated her birthday on the 22nd of July. We claim this promise for her. Philippians chapter 4, verse 19. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Next, we have Joanna Elizabeth Williams from Senior. She has celebrated her birthday on the 23rd of July. We claim this promise for her. Psalm chapter 37, verse 4. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Next, we have Sharon Jessica from Senior. She has celebrated her birthday on the 24th of July. We claim this promise for her. John chapter 10, verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Next, we have Emmanuel Ebenezer from Senior. He has celebrated his birthday on the 27th of July. We claim this promise for him. 2nd Chronicles chapter 26, verse 5. And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Let's close our eyes for the closing prayer. நீங்கள் அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட தருமையான கர்த்தருடைய நாள், மனமகிழ்ச்சி நாள், பரிசுத்தமான சபை கூடி ஆராதித்து உம்மை தொழுது கொள்ளும் நாளிலே கர்த்தாவே, இதோ எங்கள் சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் நடக்கிற அந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரிக்காக வருகிறோம் கர்த்தாவே. கர்த்தாவே, இதோ ஆண்டவரே, இந்த நாள் முழு இந்த சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகள் நடத்துகிற அந்த ஆன்லைன் இந்த ஊழியத்தின் ஆசீர்வதியும் நாமத்தை மையப்படுத்திக் கொள்ளும் கர்த்தாவே. அந்த கர்த்தாவே, இந்த அருமையான வேளையிலே கூட ஆண்டவரே, எங்கள் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் மற்றும் ஜூனியர் சண்டே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும்போது கர்த்தாவே, அவருடைய சுகத்துக்காக கெஞ்சுகிறோம். சிஸ்டர் சசிகலா டீச்சர் அவர்களுக்காகவும், சிஸ்டர் லிசி ராஜன் அவருடைய சுகத்துக்காக வருகிறோம் கர்த்தாவே. வயதான கால அவர்களுக்கு பலவீனத்திலே பலன் பரிபூர்ணமாக விளங்கும்படியாக கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. எக்ஷித்து கூட ஆண்டவரே, இந்த தழும்புலால் குணமானி சொல்லியிருக்கிறீர், அந்த பிள்ளையை பரிபூர்ண சுகத்தை தரும்படியாக கூட கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. இந்த அருமையான வேலையிலே கூட ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவரே நடக்க இருக்கிற சண்டே ஸ்கூல் ரேலிக்காக வருகிறோம். செப்டம்பர் மாதம் நடக்கிற ரேலிக்காக ஆண்டவரே, எல்லா லெவலிலும் பிள்ளைகள் நன்றாக ஆயத்தமாகி நாம் மையப்படும்படியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண கிருபை பாராட்டும்படியாக கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. இந்த அருமையான வேளையிலே கூட ஆண்டவரே, எங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே தங்களுடைய படிப்பிலே நல்லபடியாக சிறந்து விளங்க நீர் இரக்கம் பாராட்டும்படியாக கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. ஞானத்திலே குறைவுள்ளவர்களாக இருந்தால் யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தின் அடிப்படையிலே according to James 1:5, Lord, we claim thy promise, O Master. ஆண்டவரே, நீ சம்பூர்ணமாய் ஞானத்தை தர வல்லவராக இருக்கிறீர், அதுக்காக கெஞ்சுகிறோம் கர்த்தாவே. இந்த அருமையான வேளையிலே கூட ஆண்டவரே, எங்களுடைய சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகள் ஆண்டவரே +2 முடித்து விட்டு கர்த்தாவே அந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் ஆர் காலேஜஸ் ஜாயின் பண்ண எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய தேவையை சந்தியும் சரியான கல்லூரியிலே அவர்கள் இடம் கிடைக்க, சரியான பிரான்ச் கிடைக்க நீ இறக்கம் பாராட்டும்படியாக கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. இப்போது நாங்கள் ஆராதிக்கிற இந்த சண்டே ஸ்கூல் ஆண்டவரே சிறிய இடமாக இருக்கிறது. ஏற்ற வேளையிலே கர்த்தாவே, எங்களுடைய சண்டே ஸ்கூலுடைய எல்லைகளை விரிவாக்கி தந்து ஆண்டவரே, நாங்கள் அந்த சுயாதீனமாய் நம்மை ஆராதிக்க தொழுது கொள்ள அந்த சிறு பிள்ளைகளுடைய பாலகர் வாயினால் துதி உண்டாகும் சொல்லியிருக்கு. அவர் மத்தியிலே கர்த்தாவே எங்களுக்காக ஒரு நல்ல ஒரு இடத்தை செய்ய தரும்படியாக கூட கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. இந்த அருமையான வேளையிலே கூட ஆண்டவரே, பிறந்த நாளை இந்த மாதத்திலே கண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக வருகிறோம். அவர்களை ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும். இன்னொரு ஆண்டை அவர்கள் கூட்டிக் கொடுத்த மகத்துவமான கிருபைக்கு நன்றி. ஆண்டவரே, சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் கேட்டின் ஜெஸ்ஸிக்காக வருகிறோம். பிள்ளை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, உங்களுடைய அபரிதமான ஆசீர்வாதத்தால் நிரப்பியர்களும் ஆண்டவரே, உங்களுடைய இரக்கத்துக்காக கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. அதே போல் ஜோனா எலிசபெத்துக்காக வில்லியம்ஸ்க்காக வருகிறேன். அந்த பிள்ளைக்கு இன்னொரு ஆண்டை கூட்டி கொடுத்த மகத்துவமான கிருபைகளுக்கு நன்றி. வானத்தின் பலகளையும் திறந்து அவளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கூட கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. இந்த அருமையான வேளையிலே கூட ஷாரன் ஜெஸ்ஸிக்காக வருகிறோம். ஆண்டவரே, நீர் ஆண்டவரே அந்த பிள்ளைக்கு தேவையான ஞானத்தையும் பலத்தையும் சுகத்தையும் தந்து நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்கால பிள்ளை காணப்பட முக்கிய உத்தம சாட்சியாக இருக்கும் பாராட்டும்படியாக கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. இதே போல் இமானுவேல் எபினேசர் சீனியர் சண்டே ஸ்கூல் சொல்ற வருகிறேன். பிள்ளையை ஆசீர்வதியும் நாமத்தை மையப்படுத்திக் கொள்ளும். உமக்கென்று உகந்த நற்கந்தமாய் திகழ இரக்கம் பாராட்டும்படியாக கெஞ்சி ஆண்டு முழுவதும் நன்மையால் திருப்தியாக்கும் கர்த்தாவே.
இந்த சிறிய ஜெபத்தை கர்த்தரும் அருமை ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபத்தை இருக்கிறேன் பரம்பிதாவே. ஆமென். The God of all grace, who hath called you unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he hath suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen.